तेग धरती का टिकिया घूम सकता, टिकिया होया हमालिया भी हिल सकता। काडली काड होण दिया सैसदाना, मोए बंदे ताई मिल दिल सकता। माली पालना करे जे दिल लाके, फुल मौसमों पहला नहीं खिल सकता। होवे हौसला शेरे पंजाब जिहा, पानी वगदा अड़कदा ठिल सकदा। 100 सूरज दी लाली बही होसी, कलम कवि दी शेर करूं ताजा। जुगड़ा तिकनी फिका पै सकदा, रब शहीदां दा लहू ताजा। चवर शंकर तख्त दे मालक, दो दहाड़े वाली कल जोगी जीवन उतार हारे। शब्द गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पवित्र दरबार दे विच संध्या वेले के समय तो लेके हुण तक बबानियां कहानियां पुत सुपुत करेन दे पावन महवाक अनुसार अपने बड़े वडेरियां का इतिहास, अपने बड़े वडेरियां की बाणी को सरवण करके अपने जीवन को वडभागा ते धमता के योग बनाने वास्ते यत्न कर रहे हैं। समुची संगत एक बार प्यार का सबूत दिओ अपनी ते दासरे दे ढाडी जथे की हाजरी गुरु के पावन चरणों में लवाउण वास्ते गज के कह दिओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने अपार बख्शिश रखत कीती है। सिख कौम की जिंदगी दे विच 4 साके आए ते 4 साकियां दे विच एक साके की 100 साला शताब्दी आपा मनाउण वास्ते गुरदेव पातशाह महाराज जी के पवित्र चरणों में हाजिर होए हैं। साका श्री ननकाना साहब उन्होंने समुचे शहीदों को याद करने वास्ते नगर सजरवड़ी की धरती उत्ते आपा महान गुरमत समागम रात्रि का सजाया होया है, जिहदे विच मेरे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वडाला जौर प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने आज संगतां दे नाल गुरु के इतिहास सिख इतिहास ते गुरमत दीआं विचारां कीतीआं, उन्हां तो बहुत ही सत्कारयोग बाद विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर साहब एडवोकेट सरदार भगवंत सिंह जी सियालका साहब, जिन्हां दा इस इलाके दी सिख संगतां दे नाल बहुत ही प्यार है ते प्यारी साध संगत जी बहुत ही सूझवान ते पढ़े लिखे ने, जिन्हां ने मेरे तो पहला आ सिख संगतां दे नाल किसानी दे मुद्दे उत्ते विचार कीते। गुरु कृपा करे सतगुरु महाराज जी सिर दे उत्ते मेरा भरिया हाथ रखे। पहली बार संगतां दे दर्शनदार करने वास्ते इस नगर की धरती उत्ते मैं हाजिर होया है। जिथों तक भी आवाज पहुंच रही है मैं सारिया संगतां नूं बेनती करांगा गुरुद्वारा साहब विच आके बैठण की कृपालता करो। बहुत वधिया प्रबंध किया गया है। आज संगतां दा सहयोग लेके महान गुरमत समागम मनाउण वास्ते बड़ी सुंदर दीवान हाल दे विच विछाई कीती हुई है। ये बेनती प्रवान करना मन बेनतियां गुरु के पावन चरणों नाल जोड़न वास्ते बड़े प्यार सत्कार नाल कह दिओ जी सतनाम श्री वाहिगुरू। जिस कौम के असीं वारसियां नूं कहा जाता है शहीद कौम, ते शहीद कौम की बात किसी विद्वान ने चंद लाना अपनी कर्म के नाल बड़ियां प्यारियां लिखियां। वो कहता है कदे गिनो ना उस कौम के मरीज किवें उस कौम की जिंदगी दे विच कदे मरीज नहीं जीने चाहिए जिस कौम के संसार दे विच शहीद सब तो वध होण। विद्वान कहता है जिस कौम की शक्ति ते वेखणी है कदे गिनो ना उहदे मरीज किन्ने बंदे गिनो ना सगों एक करो गिनती उस कौम विच होए शहीद किन्ने जिनके वेख लो संसार दियां कुल कौमां वेख लो कौन नीवी वेख लो कौन उच्ची जिस कौम दे होण शहीद बहुते
पाउंदियां रंग शहादतां ने। भगती शांति कुर्बानी ते अणख शक्ति जिस कौम दे पासे रास होवे ओ कौम नहीं कदे अधीन हुंदी जेदा अपने उत्ते विश्वास होवे। जिस कौम दा जींदा विश्वास होवे ओदे हद जींदे लहू मास जींदा कौन जम्मिया ओनू वटाओ धारण किया। उस गुरदेव पातशाह महाराज जी के पावन दरबार महंत को आजाद करने वास्ते घट तो घट 200 सिंघां ने शहादत जाम पीता। इस ननकाना साहिब की धरती उत्ते सब तो पहला महंत किशन दास फिर महंत साधु दास आया। प्यारी साध संगत जी महंत ने अपने भतीजे के ब्याह के उत्ते ननकाना साहिब के गुरुद्वारे की हदूद के अंदर लाहौर की धरती तो वेसवा मंगवाई ते ननकाना साहिब के अंदर गंदे गीत बना के प्यारी साध संगत जी वेसवा के कोलों नाच कराया गया। फिर प्यारी साध संगत जी शराब के दौर चले, कबाब के दौर चले। महंत साधु राम मार पिया ते लाहौर की धरती उत्ते अपने कमरे में पलंग ते लम्मे पिया होया। महंत नारायण दास से आया, उन्हें महंत साधु राम के जेबे विचों चाबियां कढ़ियां ते प्यारी साध संगत ननकाने साहिब दा महंत होने का ऐलान कर दिता। महंत साधु राम मारिया गया, इहदा संस्कार हो रहा है। महंत नारायण दास ने बड़ियां विच खलो के यह गल कही कि जिहड़े पाप ननकाना साहिब की धरती ते महंत किशन दास ने कीते, महंत साधु राम ने कीते, वो पाप मैं ननकाना साहिब की धरती में कदे जिंदगी नहीं कर सकता। तुसी मेरे को लिख के ले लो, मैं तुहानू लिख के देने वास्ते तैयार हूं। पर प्यारी साध संगत जी जिहड़ा बचने ने मड़ियां विच कीता कि जिहड़े पाप महंत किशन दास ने ते महंत साधु राम ने कीते वो पाप मैं नहीं करांगा। पर महंत नारायण दास ने इन्हां पहले 2 महंतां नूं मात पा के रख दित्ती। ये प्यारी साध संगत जी कृतियां साडे गुरुद्वारे दे विच आईयां कदों 29 मार्च ते सन 1849 ईस्वी नूं लाहौर के किले उत्ते लहराउंदा आ केसरी निशान अंग्रेज सरकार ने उतार दिता ते उहदे उत्ते अपना यूनियन जंग का झंडा चढ़ा दिता। अंग्रेज सरकार बड़ी हैरान है कि एडा वड्डा सूबा हिंदुस्तान का ते हिंदुस्तान के सारिया कौमां ने साडी गुलामी प्रवान कर ली, पर पंजाब एक छोटा जिहा सूबा जिहड़ा साडी गुलामी प्रवान करने वास्ते तैयार नहीं। हुण बहुते वीर सोचते होंगे हिंदुस्तान एक वखरा सूबा ते पंजाब एक वखरा सूबा है। मुहम्मद शाह मुहम्मद लिखदा है जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, जिहड़ी घबरावां दी धरती उत्ते अंग्रेजां ते सिखां दे विचाले जंग होई ओदी बाबत लिखदा है। वो कहता है जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, हिंदुस्तान एक वखरा सूबा है ते पंजाब प्यारी साध संगत एक छोटा जिहा सूबा है ते वखरा सूबा है। अंग्रेज सरकार सोचती है कि सारे हिंदुस्तान ने गुलामी प्रवान कर ली, पर पंजाब छोटा जिहा सूबा साडी गुलामी प्रवान करने वास्ते तैयार नहीं। इन्हां आख्या हिंदुस्तान के जिन्ने भी धर्म ने सारे धर्मां नूं एक बार दिल्ली की धरती उत्ते सद्दिया जावे ते इकट्ठी एक मीटिंग की जावे। नाल हुकम कीता कि जिन्ने भी आउणा है अपना धर्म ग्रंथ लेके आयो। हर धर्म का इंसान है अपने धर्म आगू घल रहा है ते नाल अपना धर्म ग्रंथ घल रहा है। हुण सिखां ने भी दिल्ली की धरती उत्ते अंग्रेज सरकार की लगी हुई सभा विच जाना है ते सिख कौम ने बैठ के
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਛ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਛਾਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਬਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਸਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਦੀ ਵੇਖਣ, ਮੀਟ ਨੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ, ਇੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 35 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਰ ਚਿੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਧਾਰਾ ਰਾਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁੱਡਾ, ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਟੀ। ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
महंत दे गुंडिया ने आख्या अपने परिवार का कोई जी साडे नाल घल्लो, नूं तेल भी दे दिंदे ते वड्डी भी दे दिंदे। जज ने अपने कोल खलोती 13 साल की नौजवान धी नूं आख्या बेटा इन्हां सेवादारां दे नाल जाओ ते इन्हां कोलों तेल ते वड्डी लैओ, कमरे विच दीवा जगा के चानन कीता जावे। महंत दे गुंडियां दे नाल जज दी नौजवान धी गई, प्यारी सासा की कमरे विच गई, दरवाजा बंद हो गया। पापियां ने इहदी इज्जत दे उत्ते डांटा मारिया, इज्जत नूं तार तार करके जमीन उत्ते सुट दित्ता। रोंदी होई होई अपने बाप दे आके शाशा लग के रोन लग पई। इन्हें दसिया कि महंत दे गुंडियां ने मेरी इज्जत उत्ते हथ पाया है। जज ने रौला पाना शुरू किया। महंत ने अपने गुंडियां नूं इशारा किया कि इन्हां दी नौजवान धी मैनूं तबाह कर दित्ता जावे। जदों धी नूं वाक किया गया, महंत ने आख्या जज साहब जे ते धी चाहिदी जींदी ते चुप कर दो, जे रौला पाओगे केस ते साडे उत्ते कोई होना नहीं, क्योंकि साडी सरकार साडी पिठ उत्ते सरकार दा हाथ है। केस तो भी तुसीं जांदे रहोगे ते तुहाडी धी भी तुहानूं जींदी नहीं मिलेगी। धी जींदी चाहिए, चुप कर जाओ। दिन चलेगा ननकाना साहब दे स्टेशन उत्ते चल जाओ, गड्डी विच बैठ जाओ। जदों गड्डी चलेगी तुहाडी धी तुहाडे हवाले कर दित्ती जावेगी। सारी रात प्यारे साहब सिंह की चौकी जी ननकाना साहब तो बाहर बोड़ थले थड़े बने हुए थड़े होते बैठ के सारी रात रोंदियां कर दी। दिन चढ़िया, रेलवे स्टेशन उत्ते गए, गड्डी विच बैठे थे, गड्डी चलण वास्ते तैयार। महंत दे गुंडियां ने जज दी नौजवान धी नूं घोड़े उत्ते बिठाया ते प्यारी साहब सिंह स्टेशन उत्ते छड्ड दित्ता। चलदी होई गड्डी दे विच भज के इस जज दी नौजवान धी चढ़ी ते प्यारे साहब सिंह जी वापस रोंदे हुए आ गए। एडे वड्डे पाप ननकाना साहब दी धरती उत्ते कीते जा रहे ने। 1, 2 ते 3 अक्तूबर 1920 ईस्वी नूं पिंड धारोवाल दी धरती उत्ते सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल ने इसे तरह गुरु के सिंहां दा इकट्ठ कीता होया है। उस इकट्ठ दे विच जिहड़े पाप महंत रैणदास ननकाना साहब दी धरती उत्ते कर रहे हैं, ओहदे बारे खुल के विचारां कीतियां जाणगीआं। हाले कि आपको बंदा बोलिया सब तो बाद विच सरदार करतार सिंह झब्बर गुरुद्वारा खड़ा सौदा चूड़काने की धरती उत्ते जिथे श्री गुरु नानक देव पातशाह
ਕਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਬਦੋਸ਼ੇ इतिहास का मान सत्कार करदे होया ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨਾਲਾ ਜੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 100 50 50 20 10 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸਹਿਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੋਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
शराब के दौर चल रहे हैं, कबाब के दौर चल रहे हैं, औरतों की इज्जत को भंग किया जा रहा है। ये सुन के गुरु की संगत के सामने खलो के सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल जी को बंद किया कि गुरुद्वारा ननकाना साहब को आजाद करने वास्ते ते मुहम्मद जी पाप करे वो तो वर्जन वास्ते मैं एक शहीदी जत्था तैयार करा। इस शहीदी जत्थे विच जिहड़ा मर्जी आके नाम लिखवाले किसी उत्ते बंदिश नहीं, पर इस जत्थे दे विच बच्चे ते बीबियां शामिल नहीं हो सकदियां। ये पाबंदी है, बच्चे छोटे ते बीबियां इस जत्थे विच शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि महंत को ननकाना साहब दा गुरुद्वारा आजाद करवा देना कोई छोटी गल नहीं। इसे ही साल 25 ते 26 नवंबर नूं 1920 ईस्वी दे विच ननकाना साहब दी धरती उत्ते श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाना सी ते महंत नारायण दास ने 400 बूटा इकट्ठा कीता ते इन्हां नूं इह गल कही कि जे कोई नीली दस्तार वाला, काली दस्तार वाला, पीली दस्तार वाला अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ सिंह जिन्हें गल विच गात्रा ते गात्रे विच छोटा सरी साहब पाया होवे, जिन्हें अमृत छकिया होवे, उहनूं गुरुद्वारे दी दर्शनी जोड़ी अंदर लंघण दित्ता जावे, उहनूं बाहर ही ढक दित्ता जावे। ते जे कोई अंदर आउण दी जुर्त करे फिर तो लिहाज नहीं करना चाहिए, मौत दे घाट उतार दिओ, मार के जिथे मर्जी सुट दिओ, साडी पिठ उत्ते सरकार है, किसी उत्ते कोई मुकदमा नहीं चलेगा। 400 बंदा महंत ने इकट्ठा कीता होया। ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵਹਿਮ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 2 ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਉਂਤਣਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, वो साका 26 नवंबर 1920 ईस्वी हो जाना सी, पर ये साका होंदा होंदा टल गया। टल क्यों गया? सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल आया अपने सिंघां नूं नाल लेके, जिहड़ा शहीदी जत्था बनाया सी, इन्हां कोलों वड्डियां सरी साहबां सन, बरछे सन। जदों ये ननकाना साहब की धरती उत्ते पहुंचे, अंग्रेज सरकार की फौज दा CID इंस्पैक्टर ते सुपरडेंट प्यारी साथ जी ननकाना साहब की धरती उत्ते सी। महंत ने अपने गुंडियां नूं रोक दित्ता कि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मत्था टेकण दिओ, क्योंकि सुपरडेंट साहब CID दा इत्थे खलोता होया है, हो सकदा साडे उत्ते कोई कार्रवाई ना हो जावे, इस करके इन्हां नूं मत्था टेकण दिओ। इस दे ननकाना साहब की धरती उत्ते कब्जा करन दा ਸਿੰਘਾਂ दा कोई मनदा विचार नहीं सी। सरदार करतार लक्ष्मण सिंह धारोवाल अपने जत्थे नूं नाल लेके चौखंडी विच जाके सतनाम महाराज नूं मत्था टेक के सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदा प्यारी साध संगत जी बाहर चल गया। पर महंत नारायण दास अपने पापा तो बाज नहीं सी आ रहा। 24 जनवरी 1921 ईस्वी नूं श्री अकाल तख्त साहिब की धरती उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग जिहदे विच निहंग सिंह संपदा दे मुखी, कार सेवा वाले मुखी आए सन ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। दूसरी मंजिल उत्ते मीटिंग चल रही है। सारिਆਂ ने आपको अपने विचार दिते कि ननकाना साहब की सेवा संभाल अपने हत्थों में लैण वास्ते आ करना चाहिए, क्या काम करने चाहिए। सरदार करतार सिंह झब्बर ने आख्या कि मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोलों ना ते पैसा मंगदा है, ना हथियार मंगदा है, ना सिंह मंगदा है, पर केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ननकाना साहब दे उत्ते कब्जा करने वास्ते मैनूं आग्या जरूर देवे। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आग्या देवे, मैं कुछ दिनों दे विच महंत नारायण दास ननकाना साहब की धरती तो कुट के बाहर कर देवांगा ते ननकाना साहब की सेवा संभाल पंथ की झोली विच पा दित्ती जावेगी। सरदार करतार सिंह झब्बर दी विचार सुन के फिर फैसला किया गया। 4 5 ते 6 मार्च 1921 ईस्वी नूं ननकाना साहब की धरती उत्ते पंथ दा एक बड़ा इकट्ठ किया जाएगा। दीवार सजेगा, रागी सिंह गुरबाणी का कीर्तन करेंगे, कथा विचार होगी, ढाडी सिंह गुरु की
बच्चे संगतां नूं संबोधन करनगे ते महंत नारायण दास दे कोलों गलबात करके 6 मार्च 1921 ईस्वी नूं ननकाना साहिब दा प्रबंध सिख कौम अपने हत्थां विच ले लवेगी। प्यारे साध संगत जी, मता पाया गया, मते उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मोहर लगी ते साइन कर दिते गए। इस मते की कापी एक महंत नारायण दास नूं भेज दित्ती, कुछ कापियां सरकार नूं भेजियां ते कुछ कापियां पिंडां दे विच संगत नूं भेजियां गईयां कि 4, 5 ते 6 मार्च नूं ननकाना साहिब की धरती उत्ते सिख पंथ दा एक वड्डा सारा इकट्ठ कीता जावेगा ते जिहड़ी संगत इस इकट्ठ विच आउणी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ गुरुद्वारा खड़े सौदे स्नेहा लैके मेरे नाल गलबात की जाए। मैं ननकाना साहिब की सेवा संभाल पंथ की मर्यादा अनुसार करांगा। सरदार करतार सिंह ਝੱਬਰ लाहौर गया है, अखाड़ा संगला वाले विखे प्यारे साध संगत जी, करतार सिंह ਝੱਬਰ ते महंत नारायण दास की विचार चली। महंत नारायण दास ने आख्या जिवें पंथ करेगा मैं सेवा करने वास्ते तैयार है, पर मेरियां 3 शर्तां ने। 3 शर्तां कि मैनू गुरुद्वारा ननकाना साहिब की धरती उत्तों कढिया ना जाए, मैनू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर चुनिया जाए ते मैनू तनख्वाह दी जाए, कढ़ावे दे विच एक हिस्सा दिता जाए। जे 10,000 करता है 5,000 पंथ रख ले ते 5,000 खर्चण वास्ते मैनू दे दिता जाए। सरदार करतार सिंह ਝੱਬਰ ने आख्या महंत जी मैं तुहाडे नाल वादा करदा तुहाडी पहली अते तीसरी शर्त पंथ उत्ते जोर पा के मैं प्रवान करवा लवांगा, पर जिहड़ी तीसरी शर्त है ना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर चुनिया जाए, ਇਹਦਾ फैसला ते पंथ करेगा कि तेरे वर्गा जीवन आचरण तो टिकिया होया बंदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर लाना है कि नहीं लाना। ये पंथ की जमात है प्यारी साध संगत जी, किसी बंदे की जमात नहीं कि कोई आखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेरी है। ये पंथ की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ते पंथ की सलाह दे नाल इत्थे मसले हल कीते जांदे ने। ये मसला जिहड़ा प्यारी साध संगत जी श्री अकाल तख्त साहिब की धरती उत्ते आ गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आला अधिकारियों ने फैसला किया कि महंत दीयां पहलियां 2 शर्तां प्रवान कीतियां जांदियां ने, जिहड़ी दूसरी शर्त है उहदे उत्ते विचार की जाएगी, पर महंत नाल गलबात करन वास्ते एक सब कमेटी तैयार की गई। इहदे विच 5 बंदे पाए गए, सरदार करतार सिंह ਝੱਬਰ, सरदार लछमण सिंह धारोवाली, बाबा के सिंह पट्टी, सरदार जोत सिंह प्रोफैसर खालसा कॉलेज अते सरदार बूटा सिंह वकील शेखूपुरे वाला। ये 4 बंदे 5 बंदे पाए गए जिन्होंने महंत नाल गल करनी है ते इन्हां पंजां ने बैठ के एक मता कीता है 7, 8 ते 9 फरवरी 1921 ईस्वी नूं गुरुद्वारा खरा सौदा दी धरती उत्ते सालाना जोड़ मेला मनाया जाना है। इसे सालाना जोड़ मेले दे उत्ते 9 फरवरी नूं महंत नारायण दास नूं गुरुद्वारा खरा सौदा विच सद्दिया जावे, उहदे नाल गलबात कीती जावे। दिन लंघदे गए, समा बीतदा गया, प्यारे साध संगत जी 9 फरवरी का दिन आ गया। ये 5 सिंह बैठ के चबारे दे विच महंत नारायण दास का इंतजार कर रहे हैं, पर महंत नारायण दास ना आया। ये छोटे 2 महंत आए ने, महंत हरिदास ते महंत सुंदरदास।
ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮਹੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੰਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਹੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ? ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਕੱਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ। ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਫੀਅਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ? ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਗੰਜ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਹੰਤ ਜਗਨਨਾਥ ਬੱਗਿਆਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਛਟੇ ਹੋਏ 10 ਨੰਬਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਾਂਝਾ ਰਹਾਨਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਦਾਰਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਇਲ ਵਰਗੇ ਤੇ 28 ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਬੁਰਸ਼ੇ ਪਠਾਨ ਮੰਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਹੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਗੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਕੂਏ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲਿਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ
ਝੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਲਾ ਇਲ ਗਜ਼ਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਮਹੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਨੱਕ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪਰ ਮਹੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ 6 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਗਲੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਗਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਜਥੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜਥਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋ ਰਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਖਲੋਤਾ ਗੱਜ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਹੱਥ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਧਿਆ
सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने 19 फरवरी की रात को सोहदारा रासा जी का पाठ करके गुरु के चरणों में अरदास की थी। अरदासा होया, हुक्मनामा लिया गया, कड़ाह प्रसादी देग नूं भोग लाया गया। गुरु की संगत में कड़ाह प्रसादी देग वरताई गई। प्यारी साहब सिंह की शहीदी जथा जिहड़ा गुरु के चरणों में अरदास करके श्री ननकाना साहब आजाद कराउण वास्ते पिंड धारोवाली की धरती उत्तों जिला गुरदासपुर की धरती उत्तों चाले पाउण लगा। दो जथे जो पिंड आके इकट्ठे हुए सन। सरदार करतार सिंह झब्बर का जथा जिहड़ा सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली के जथे नूं प्यारी साहब सिंह जी चंद्रपुर की झाल उत्ते आके मिलना सी। इत्थे भी रात के समय दोवां जथियां ने इकट्ठिया होना सी, कुछ समय वास्ते विश्राम करना सी ते चंद्रपुर की झाल तो कुछ समा विश्राम करके सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ते सरदार करतार सिंह झब्बर के जथे ने तुरना सी ते पिंड भट्ठिया विखे पहुंच जाना सी। इसे पिंड भट्ठिया विखे आके सरदार बूटा सिंह लहरपुर का जथा जिहड़ा प्यारे साहब संग आके मिलना सी ते 20 फरवरी के अमृत वेले के समय ये तिने जथे तो तुरने सन। फाटक टप के दर्शनी जोड़ी की दलीजा उत्ते मत्था टेक के ननकाना साहब की धरती उत्ते इन्हां ने पहुंच जाना सी। इधरों जथे तैयार हो रहे ननकाना साहब याद जाण वास्ते ते 19 फरवरी की दोपहर का समय ननकाना साहब के स्टेशन तो रेल गड्डी तुर लगी। इस रेल गड्डी दे विच महंत नारायण दास बैठा सी। लाहौर की धरती उत्ते जिहड़ी सनातन धर्म की मीटिंग होनी सी उहदे विच हिस्सा लैण वास्ते चलिया सी। गड्डी 'च बैठा ते गड्डी तुरी। तुरदी हुई गड्डी एक मुसलमान औरत ने वेखी ते की वेखे इस गड्डी विच महंत नारायण दास बैठा है। ये औरत असल दे विच इतिहास 'च लिखिया गया है कि महंत नारायण दास दी रखेल सी। तुरदी हुई गड्डी दे विच महंत बैठा है ते ने आवाज मार के आख्या, महंता किथे चले आए? महंत ने आख्या, लाहौर सनातन धर्म की मीटिंग ते मीटिंग विच हिस्सा लैण वास्ते चले आए। इस मुसलमान औरत ने आख्या, तू चल लाहौर। ते उधर पिछले स्टेशन बच्चे वाली ने धरती दे उत्ते नीलियां कालियां पीलियां दस्तारां वाले कुछ सिख उतरे ने अंमृतधारी। वो कहते सन असीं ननकाना साहब का कब्जा लैण वास्ते जा रहे। मैं अपने कंनां नाल सुणी, तू लाहौर जाएगा सिखिया कि ननकाना साहब कब्जा कर लेगा। चलदी हुई गड्डी विचों महंत नारायण दास साहब मार के उतरिया ते प्यारी साहब संगी ननकाना साहब पहुंच गया। 19 फरवरी के दोपहर का समय इन्हें अपने गुड़िया को आवाज मार के इकट्ठे किया। रांझा लहाना काशी कदारा नूशा 28 वर्षे पठान ते बाकी जेडे महंत सन जिन्होंने 1.5 लाख रुपया ने देना कीता सी, सारे इकट्ठे करके गल कही है कि जेडे अकाली ननकाना साहब की धरती उत्ते कब्जा करने वास्ते उहदे विचों एक भी जिला ना छड्डिया जाए। हथियार हाथ दिते हुए गोलियां तुहानूं दित्तियां होईयां, जिन्हें मर्जी कतल करते हो तुहाडे उत्ते सरकार कोई केस नहीं करेगी कि साडी पिठ ते सरकार का हाथ है। थां-थां ते उत्ते महंत ने अपने गुंडे बैठा दित्ते। 19 फरवरी की रात को पिंड धारोवाली की धरती तो शब्द दा कीर्तन करदे होया सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली का जथा प्यारी साहब सिंह जी तुरिया है। इधर प्यारी साहब सिंह जी लहरपुर की धरती उत्ते 3 अकाली लीडर बैठे हुए। सरदार तेजा सिंह सुंदरी, माता सुंदर सिंह, माता मोता सिंह, इन्होंने पता लग गया कि ननकाना साहब की धरती उत्ते 3 जथे कब्जा करने वास्ते आ रहे। पर जे किते मिथे हुए समय तो 4-5 मार्च तो पहला ये जथे ननकाना साहब चल गए ते सिख कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस करके इन्हां जथियां नूं रोकिया जावे। ते प्यारी साहब सिंह लहरपुर की धरती तो सरदार सुच्चा सिंह चिट्ठी दे के घलिया कि तू गुरुद्वारा खरा साहब पहुंच ते जाके सरदार करतार सिंह झब्बर के जथे नूं रोक दे। ये लहरपुर की धरती तो तिन्नेपुरे ते लाहौर आ गए। लाहौर प्यारी साहब सिंह सरदार जसवंत सिंह झबालिया मिलिया, सरदार सरदूर सिंह कमीशन मिलिया। इन्हां फैसला किया कि जथे नूं
ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਲਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੱਥਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਦਾਰ ਹੋਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਦਾਰ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਜੱਥਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਨਜਾਰਪੁਰਾ ਚੱਕ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਰੱਖ ਵਾਲੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਲਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਮੀਲ ਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ 2 ਮੀਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਥਾ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਮੀਲ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੋਲਣ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਗਏ ਲਾਗੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਜਥਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਪਿੰਡ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਲਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਘੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਜਥਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੱਲਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਖੈਰ ਜਥਾ ਆਪਣਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਫਾਟਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਗਾ। ਜੱਗੇ ਛੱਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਮਿੰਡੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
समय अभियानत ते जाति मारो ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਯਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੋਂ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਝੱਬਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜੇ ਸੰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ
दो हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके गुरु के चरणों में अरदास कर, तेरे गुरु में तेरी समर्था होनी चाहिए। जे तेरे मन में कीती अरदास तेरा गुरु जान लवे। आड़ा अखर प्यारे दा ए अखर प्यारी साध संगत दी अंतर जानी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरी हुई। जे तेरा गुरु ऐसा होना चाहिए, तू मन के अरदास कर ते तेरी संसार की अरदास पूरी कर दे। ये तेरे गुरु विच गुण होना चाहिए जिहदे सामने अरदास करदा। अगला अक्षर है रारा ते गुरु जिथे प्यारी साध संगत दिलां दियां जन वाला होना चाहिए, उसे गुरु राखा भी होना चाहिए। राखा एक हमारा स्वामी सकल घटा का अंतर जागे। ये ना वे कि गुरु तेरा तेरी रक्षा ही ना करे मुसीबत दे विच। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारे वीर सोशल मीडिया ਦੇ ਨਾਲ जुड़े होंगे। मैं गुरु की रक्षा की गल कर लगा है। एक मार्च ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਪਰਲਾ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਦੱਦਾ ਤੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੇ ਦੇਵਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਧੀ ਮੰਗੇ ਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਏ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰੇ ਸੱਸਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਕਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਹੋਏ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗੱਜਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ। सरदार हरियाण सिंह ने जफ्फी पा के पीछे खिंच के अगे खलो के हाथ जोड़ के बेनती करके आख्या सरदार लक्ष्मण सिंह उधर ननकाना साहब की धरती उत्ते महंत दे खुले हत्थां विच रफला फड़ के बरछे फड़ के तलवारां फड़ के टकूए फड़ के छवियां फड़ के ढोल वजा के ललकारे मार रहे कि कोई भी सिंह जिंदा नहीं छड्डिया जावेगा। सोने भयानक नूं बचा लाना चाहिए। सरदार हरियाण सिंह ने आख्या जो होवेगा हुण वेखी। माफ करना, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने आख्या जो होवेगा वेखी जावेगी। जत्था अगे तुरिया गया, तुरदे तुरदे जत्थे नूं सरदार केर सिंह जगवाली ने रोक लिया। इस जत्थे विच प्यारी साध सिंह जी कुछ बीबियां सन। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल दी धर्मस्थ पत्नी बीबी इंदर कौर ते बीबी तेज कौर इस जत्थे दे विच सन ते नाल होर भी सिंघणियां सन। सरदार केर सिंह ने रोक के आख्या जथेदार साहब जी बेनती नूं प्रवान करियो। सरदार बूटा सिंह दे नाल इन्हां बीबियां नूं गुरुद्वारा तपू साहिब विखे भेज दिता जावे क्योंकि महंत दे गुंडे उत्थे तैयारी करके बैठे हुए आपां शहीद हो जाइए। जे किते साडीआं धीआं भैणां जींदियां पापियां दे हत्थ विच आ गईआं ते इन्हां दी इज्जत नूं बेपत कर दिता जावेगा। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने आख्या ठीक है। इन्हें अपनी धर्मस्थ पत्नी बीबी इंदर कौर को आख्या कि तुसीं अपने नाल दीआं सिंघणियां नूं लेके गुरुद्वारा तंबू साहिब सरदार बूटा सिंह दे नाल चले जाओ। बीबी इंदर कौर अपनी सिंघणियां नूं नाल लेके तुर लगी ते तुरदी होई बीबी दे मोढिआं उत्ते हत्थ ला के सरदार केर सिंह ने रोक लिया। सरदार केर सिंह ने रोक के आख्या भैण आओ मेरे कोल 18 रुपइया दा भार नहीं तली करो ते मैं तुहाडी तली उत्ते टकाउणा है। जे ते असीं गए बच ते ननकाना साहब आजाद करा लिया महंत दे गुंडियां ते महंत कोलों इन्हां 18 रुपइया दी कड़ाह प्रसादी दे करके गुरु दे चरनां विच अरदास कीती जावेगी। पर भैण जी असीं ननकाना साहब आजाद कराउंदिआं शहीद हो गए ना, इन्हां 18 रुपइया दी साडी संस्कार दी अंतिम क्रिया कर दिओ। जदों ये गल कही तो बीबी इंदर कौर दी अखां विच पानी आ गया। बीबियां गुरुद्वारा तंबू साहिब सरदार बूटा सिंह दे नाल तुर पईआं। जथा जिहड़ा है प्यारी साध संगी फाटक टप के 5:45 उत्ते गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब दी दर्शनी जोड़ी दी दलीजां उत्ते मत्था टेक के अंदर प्रवेश करदा है। 5 इशनानां कीतियां, कुछ सिंघां दी ड्यूटी प्यारी साध संगी बरांडे विच ला दित्ती। बाकी दे सिंह लेके 175 सिंह लेके सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली चौखंडी विच गया जिथे श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का अवतार होया सी। उसे थां ते सतगुरु महाराज जी का प्रकाश किया गया। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली अपने साथियों नाल लेके अंदर गया ते सतगुरु महाराज जी का प्रकाश कर दिता गया। सिंघां ने बेनती करके आख्या जथेदार साहब जी हुण दसो तुहाडे वास्ते की हुक्म है। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने आख्या दरवाजा बंद करके अंदरों कुंडी ला ली जावे। इहो कुछ महंत रैणदास चाहता सी कि जदों सिंह चौखंडी विच वड़े ते अंदर वड़ जाणगे आपां बाहरों दरवाजा बंद करके कुंडी ला देवांगे ते छत विच भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ इन्हां मोरियां थारी असीं बंदूकां दीआं नालियां करके पिस्तौलां दीआं नालियां करके गोलियां चलावांगे ਜਿਹੜੇ सिंह अंदर बैठे उठे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ जिंदा नहीं छड्डिया जावेगा। जो कुछ महंत चाहुंदा सी सिख अपने आप ही कर बैठे। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली दा हुक्म पा के दरवाजा अंदरों बंद कर लिया गया। सरदार केर सिंह ने आख्या हुक्म साडे वास्ते की हुक्म है। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने आख्या आसा दी वार दी बाणी दा कीर्तन प्रारंभ कर दिता जावे। अमृत वेले का समय ते 6 बज चुके ने। आसा दी वार दा कीर्तन प्रारंभ हो गया ते महंत रैणदास अपने कमरे विचों बाहर निकलिया
ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਿੱਖ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਹੱਤੇ ਸਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਉਡਾਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡੀ ਦੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਚਿੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਪਜੀ ਪਾ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਥ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਥ ਖਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਨਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਵਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਜੀਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੇ ਡਾਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਏ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਸਿੰਘਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਢਾਈ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜੀਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਰੂੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਮਹੰਤ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਧਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਮੰਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸਨ। 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੰਤ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ 200 ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੰਤ ਨੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 200 ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਟਕੂਰੇ ਨੇ, ਛਵੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਡਾਸੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ
लिखिया है अंदर ननकाना साहिब की धरती उत्ते चारे पासे शहीदां दा लहू डुलिया होया है ते प्यारी साहब सिंह जी 200 सिंह शहीद होया ते 200 सिंह शहीद होए विचों 4 शहीदी शरीर सबूते मिले जिन्हां दे नाल लत्तां भी सन बाहां शहीदी शरीर सबूते रखे रखे गए फिर 100 की खोपरियां ननकाना साहब के अंदरों सबूतियां मिलियां 9 खोपरियां प्यारी साहब सिंह की झुलसियां हुई मिलियां ते बड़े सत्कार नाल ये भी चिट्ठा उजागर कर दित्तियां गईयां 9 टोकरे शहीदां सिंहां दे शरीर दे झुलसे होए मिले हड्डियां दे नाल अद्धा मास लगन ते दा सर चुका सी 3 टोकरे सबूते मिले ये भी प्यारी साहब से लिखो के चिट्ठा उजागर कर दित्ते गए फिर सतगुरु महाराज जी के पावन चरणों में अरदास करके इस चिट्ठा प्यारी साहब सिंह जी अग्नि दिखाई गई लग लग करके चिट्ठा मचनी शुरू हुई 23 फरवरी 1921 ईस्वी नूं इन्हां गुरु के सिंहां दे शहीदी शरीरां दा संस्कार किया गया जिन्हां ने अपना खून डोल के ननकाना साहिब दी पाप कीती सी उन्हां नूं साफ कर दित्ता
ਵਿੱਚ ਕੱਲਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਸੱਜਣਵੱਡੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘੜ ਜੱਥਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਆਸਿਆਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਘੜ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਧਾਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 25 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਗਾਵਾਂ ਲੋਕੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आनंद भया माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सिद्धि मन वधिया वाधाइया राम रतन परिवार भरिया शब्द गावने आईया शब्दों ता गावो हरि की रामन जिनी वसाया कह नानक रखना दहुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब की शहर जिस ते सुपा वै सदा सिर